बेहद की परम 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 महाशांति 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 है। अब हम कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में स्थित होकर दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। लाइट हाउस, पावर हाउस से पावर लेंगे, एनर्जी लेंगे, शक्तियाँ लेंगे, करंट की पावर लेंगे, चुंबकीय शक्ति लेंगे और हमारी बुद्धि को पारस बनाएंगे। पारसनाथ से कनेक्शन जोड़ के हमारी बुद्धि भी पारस बनेगी। अब थोड़ी देर के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम महाशांति। अब वाणी पढ़ती हूँ। पहले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते दे दूँ। सभी विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, समर्पण बुद्धि, विजय रत्नों को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आप सागर में समा जाओ। सागर में कहाँ समाएंगे? दूध के सागर में। आप महासागर, दूध के महासागर में समा जाओ, अर्थात लवलीन हो जाओ। बापू जी कहाँ रहते हैं? दूध के महासागर के अंदर हमारे बेहद के दादाजी वहाँ रहते हैं। उनका रहने का स्थान कौन सा है? दूध का महासागर, क्षीर सागर बोलते हैं ना। तो जो विष्णुपुरी में विष्णु रहता है, विष्णु इस ब्रह्मांड का, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ परम प्रकाश की शक्ति होती है, इसलिए उसको कहते हैं क्षीर सागर, मतलब दूध का सागर। तो जहाँ कौन सा सागर है? बेहद के बेहद का महासागर। सागर में समा जाओ, अर्थात लवलीन हो जाओ। इसलिए शांत से लवलीन स्थिति में सदा बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। आवागमन का चक्कर से तो पूरा चक्कर किया, अभी तो आराम से शांत की सीट पर बैठ जाओ। ऐसे सदा सर्वाधिकारी और सर्वत्यागी, सदा बेहोशी की जाल से मुक्त, आवागमन से मुक्त, मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन रहने वाले ऐसे राज ऋषि, ऐसी आत्मा को याद प्यार और नमस्ते। सभी निमित्त आत्माएं हो, निमित्त आत्माएं हो ना, सदा अपने को सेवार्थ निमित्त आत्मा हूं ऐसा समझकर चलते हो। निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देगी। निमित्त आत्मा के लक्षण क्या होंगे? सदा नम्रता, नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया, यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा।
मैं के बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसकी तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्मा को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाएंगे। तो निमित्त समझकर चलना, यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता यह है जो अपने को निमित्त समझते हैं। मालिक होते भी निमित्त समझते हैं। निमित्त समझने के कारण सबके प्यारे बाप सबका प्यारा हो गया। तो मैं निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, यही सदा स्मृति में चलते रहो। सेवा तो सब कर रहे हैं। मैं लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना, कहाँ तक रखना आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। बाकी सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता और बढ़ाता है, कोई नहीं। इसी से नंबर बन जाते हैं। तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते रहो, औरों को आगे बढ़ाते रहो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్కే బేహద్ మహాసముద్రంలో లవలీన స్థితిలో ఎలా మునగాలో దివ్య సందేశం రూపంలో చెప్తూ ఉన్నారు. మనము ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణి సందేశం వినే ముందు కొద్ది సమయము బేహద్ దాదాజీ తోటి ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉంటూ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ లైట్ హౌస్ పవర్ హౌస్ తోటి పవర్ తీసుకుంటూ ఎనర్జీని తీసుకుంటూ శక్తిని తీసుకుంటూ కరెంటు పవర్ని తీసుకుంటూ మనం యోగం చేద్దాము. ఈ కరెంటు అయస్కాంతం శక్తిలాగా లాగుతూ ఉంటుంది. మన బుద్ధిని పారస్ బుద్ధిగా తయారు చేస్తుంది. పారస్ నాదుతోటి కనెక్షన్ని జోడిస్తే మన బుద్ధి పారస్ బుద్ధిగా అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు బేహద్ దాదాజీ యొక్క ప్రేమలో లవలీనమై సదా కనెక్షన్ జోడించబడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అవ్యక్త వాణి పిల్లల కోసం చెప్తూ యాద్ ప్యార్ చెప్తాను. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, సమర్పణ బుద్ధి కలిగినటువంటి విజయ రత్నాలకు, బేహద్ ఆత్మలకు బేహద్ మా యొక్క యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే. మీరందరూ కూడా సముద్రంలో మునిగిపోండి. ఏ సముద్రం? ఎక్కడ మునిగిపోవాలి? పాల సముద్రం. పాల సముద్రం ఎక్కడ ఉంది? మహాసముద్రం. అది లవలీనమైతే ఆ మహాసాగరంలో మునుగుతారు. ఏంటి ఆ మహాసముద్రం? బాపూజీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ బేహద్ పవర్ యొక్క మహాసముద్రం. అది పాలలాగా తెల్లగా ఉంటూ ఉంటుంది. దాని లోపల మన బేహద్ దాదాజీ అక్కడ అకారి రూపంలో నిరాకారి పవర్, పరం లైట్, పరంధామం యొక్క పవర్ కలిగి ఉంటారు. అక్కడ ఉండేటువంటి మూల స్థానం అదే. అది పాలలాగా సముద్రం తెల్లగా ఉంటుంది. అందుకనే క్షీర సముద్రము అనే పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి విష్ణుపురిలో విష్ణు ఉంటారు. అక్కడ కూడా కొద్దో గొప్ప పరం ప్రకాశం ఉంటుంది. అందుకనే దీన్ని కూడా క్షీర సముద్రం అని అన్నారు. పాల సముద్రము అని వర్ణించారు శాస్త్రాల్లో. కానీ అది చాలా కొద్దిగా పర్సంటేజ్ పరమతత్వమే. బేహద్కే బేహద్ మూల స్థానం ఏదైతే ఉందో అది బేహద్కే బేహద్ మహాసముద్రము. ఆ సముద్రంలో ఇమిడిపోండి. అనగా
లవలీన స్థితిలో ఉండండి. శాంతిలో సదా లవలీన స్థితిలో కూర్చోండి. ఇక క్రిందకు రావద్దు. ఎందుకంటే ఈ అవాగమన చక్రం మనం పూర్తి చేయాలి. ఇప్పుడు అవాగమనం అంటే రావటం పోవటం, జన్మ తీసుకోవటం, మరణించడం, జన్మ మరణాల చక్రాలని సమాప్తి చేయాలి. కాబట్టి అక్కడ ఆ మహాసముద్రంలోనే పూర్తిగా లవలీనమై ఉండండి. సదా సర్వశక్తివాన్గా సర్వ అధికారి స్వరూపులుగా ఉండండి. సర్వ త్యాగిగా ఉండండి. మాయాజాలంలో నుండి ముక్తులు కావాలి. ఇంతకాలం స్పృహ లేకుండా ఆ వలలో ఇరుక్కుపోయారు. అందుకని ఇప్పుడు జన్మ మరణ చక్రాలు, అవాగమన చక్రం నుండి విముక్తి పొందాలి. మాస్టర్ బీజ్ రూపీ స్థితిలో లవలీన స్థితిలో ఉంటే, మీరు రాజ ఋషిగా ఉంటే సదా మీరు అవాగమన చక్రం నుండి విముక్తులు అవుతారు. ఇలాంటి రాజ ఋషి పిల్లలకి బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు సదా తమను తాము సేవార్థం నిమిత్తంగా భావించేటువంటి ఆత్మలు, నిమిత్త ఆత్మగా అనుకుంటూ సదా నడిచేటువంటి వారికి రెండు విశేషతలు సాకార రూపంలో కనపడతాయి. నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు ఏమేమి ఉంటాయి? ఒకటి, సదా నమ్రతగా ఉంటారు. నమ్రత ద్వారా నిర్మాణం కూడా చేయగలుగుతారు. సదా సంతృప్తిగా ఉంటూ సేవ యొక్క ఫలితాన్ని భుజిస్తూ సేవా ఫలాన్ని అందరికీ అందిస్తూ ఉంటారు. నేను నిమిత్తమైన ఆత్మని అంటూ న్యారా మరియు ప్యారాగా అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారు. నేను ఏదైతే మరి బాపు సేవకు నిమిత్తమో అని అనుకున్నటువంటి బేహద్ ఆత్మలు వారి యొక్క భాగ్యాన్ని ఇంకా ఏమి వర్ణన చేస్తాము? నేను అనే శబ్దాన్ని మాటలు సమాప్తి చేయండి. నేను బదులుగా బాపు బాప్ 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 అనండి. ఇలా అంటే మీ బుద్ధి తప్పకుండా బాపు వైపుకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఈశ్వరీ సేవకు నిమిత్తం చేశారో వారి వైపుకు మీ బుద్ధి జోడించబడటంతో అక్కడ నుండి పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ శక్తి విశేషమైన శక్తిగా మీరు అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సర్వశక్తివాన్తో యోగం జోడించటం, శక్తి స్వరూపం యొక్క అనుభవాన్ని పొందటం, బలహీనత అనేది లేకుండా ఉండటం, నిమిత్త ఆత్మలుగా భావిస్తూ సేవాదారిగా ఉండేవారే విశేషమైన ఆత్మలు. అన్నిటికంటే గొప్ప సేవాదారి ఎవరు? బాప్. ఆయన ఒబీడియంట్ సర్వెంట్. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు? ఎవరికి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎంత విశేషత ఉందో బాపు దగ్గర. ఎవరైతే ఈ విధంగా వారిని వారు నిమిత్తంగా అనుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు సదా మాలిక్ అయిపోతారు. మాలిక్ అయి ఉండి కూడా నిమిత్తంగా భావించిన వాళ్ళు పదం భాగ్యశాలి ఆత్మలు. నిమిత్తంగా అయిన కారణం వల్ల బాపు దగ్గరికి ప్రియంగా ప్యారాగా అవుతారు. ప్రపంచానికి న్యారాగా అతీతంగా అయిపోతారు. నేను నిమిత్తమును, నేను అతీతంగా ఉన్న ప్యారీ ఆత్మను, న్యారీ ఆత్మను అనే మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకొని నడుస్తూ ఉండండి. సేవలో అన్నీ కూడా మీకు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క లాటరీ మీకు లభించే ఉంది. కానీ ఏదైతే ఆ లాటరీ మీకు సదా లభించిందో దీనితోటి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. ఎక్కడ వరకు చేరాలి అంటే బాపుతో పాటు చేరాలి. బాపు అందరికీ ఇచ్చేవాడే. అది మీరు ధారణ చేస్తే పెరుగుతూ ఉంటుంది. భాగ్యము అందరికీ భగవంతుడు ఒకే సమానంగా పంచారు. కానీ కొందరు సంభాళించుకుంటూ పెంచుకుంటూ ఉంటారు, కొందరు అంతే ఉంచుకుంటారు, కొందరు అయితే ఇంకా పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు. అందుకనే నంబర్లు తయారవుతూ ఉంటాయి. సదా స్వయంను ముందు తీసుకొని వెళ్ళండి. అనేక ఆత్మల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. మీరు ముందుకు వెళ్తే అందరూ మీ వెనుక, అందరూ కూడా ముందుకు వస్తూ ఉంటారు. ఇతరులను ముందు పెట్టడం అంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళటం, ఇతరులను ముందు తీసుకొని వెళ్ళటం అంటే మీరు ఉన్నతోన్నతంగా ఆత్మలుగా కావటం.
అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానముతో బేహద్ మా దివ్య సందేశాలు కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇవి మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి, నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందండి. బాపూజీ ప్లేలిస్ట్లో అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము చాలా ఉన్నాయి. మీరు జ్ఞానం వింటూ జ్ఞాన మార్గంలో అవగమన చక్రం నుండి విముక్తి అవ్వటానికి మార్గాన్ని పొందండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.